اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہم سب ذکر اہل بیت کے لیے اللہ کی توفیق سے جمع ہے۔ ادھر دیکھو، اب ادھر دیکھو، میں زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اس عظیم محفل کی برکتوں سے، سعادتوں سے فیض یاب اور مالا مال فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ پاک نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آل نبی اور اہل بیت کی یہ اصل ہے، انہی سے سادات اور اہل بیت کا سلسلہ چلا ہے۔ اگر یہ چاروں نہ ہوتے تو آج کوئی سید نہ ہوتا اور نہ صبح قیامت تک ہوتا۔ یہ اصل سید ہے، باقی سب نسل سید ہے۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین اصل ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے، اس اصل کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ پیش کر دیں تاکہ آپ یقینیات اور تصدیقیات میں کامل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت ہی چہیتے اور محبوب ترین اولاد ہیں۔ ادھر آواز نہیں کرنا، ادھر دیکھو، دیکھو ادھر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس محبوب اور چہیتے نواسے کو قرآن پاک میں بیٹوں میں شمار کیا ہے۔ حقیقت میں یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کے یہ دونوں بیٹے ہیں، لیکن قرآن پاک میں ان کو ابن کا لفظ کہا گیا۔ ابن بولتے ہیں بیٹے کو، ہے کہ نہیں؟ اب نکاح اگر ہوا ہوگا تو آپ کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ ابن فلاں، یعنی باپ کا نام، ابن بولے تو بیٹا، سن، صحیح ہے؟ تو اس کا پلورل ہے ابنا۔ ابن ہے سنگولر اور اس کا پلورل ہے ابنا، ٹھیک ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اور 62 اور 3، تین آیتوں میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ ذکر ملے گا کہ عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے، عیسائیوں کا ایک گروہ، عیسائیوں کی ایک جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چیلنج لے کر آئی کہ ہمارا دین عیسائی دین حق ہے، تمہارا دین اسلام اگر حق ہے تو ہم سے مقابلہ کرو۔ چیلنج کیا۔ اس چیلنج کو شریعت میں مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکلی طور پر کسی کو لعنت بھیجنا، یعنی اگر تمہارا دین حق ہے تو تم پر رحمت ہو، اور حق نہیں ہے تو تم پر لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ پریکٹیکلی طور پر لعنت بھیجنا، یہ مباہلہ کا معنی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ جو حق ہے واضح ہو جائے، جو باطل ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ حق اور باطل، یہاں پر ایک بات ذرا توجہ سے سنیے، ٹھیک ہے؟ حق اور باطل کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس عیسائی آئے، کرسچن کے وقت بڑے عالم، اس کا نام عاقب اور اس کا لقب عبد المسیح تھا۔ عبد المسیح اور نصیر عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، تو وہ چونکہ عبادت کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی، اس لیے عبد المسیح نام رکھتے تھے۔ عبد مانے بندہ، ہم تو عبد نہیں رکھتے، ہم تو عبداللہ رکھتے ہیں، صحیح ہے؟ یا اگر رکھتے ہیں تو عبد النبی بمانا غلام نبی۔ خیر، تو یہ بڑا عالم تھا، جیسے ہم سنیوں میں ہوتے ہیں بڑے عالم، تو ایسے ہی کرسچن کا وہ بہت بڑا عالم تھا، عاقب نام ہے۔ اس نے آ کر کہا محمد، مطلب عیسائیوں سے چیلنج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کو قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے کل آنا۔ وہ اپنے وفد کے ساتھ دوسرے دن ہو گیا، آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آتا اور چیلنج کو قبول کرتا، مباہلہ کرتا، مناظرہ کرتا، سمجھ رہا؟ جیسے ہی آ رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے لے کر کے
حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑے اور امام حسین کو گود میں لیے ہوئے اور فاطمہ کو اپنے پیچھے کیے ہوئے اور ان کے پیچھے حضرت علی کو کیے. سمجھ رہے آپ؟ لے کر کے نکلے اور سب سے کہہ رہے ہیں کہ ریڈی ہو؟ کہاں؟ میں دعا کروں گا تم سب آمین کہنا. میں دعا کروں گا تم سب آمین کہنا. کتنا خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں آپ. یہ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 61 میں، تھرڈ سورہ جو ہے، سورہ فاتحہ پھر بقرہ سورہ آل عمران. ٹھیک ہے ریڈی. اتنے میں ان کا وفد آ رہا تھا پوری جماعت کے ساتھ. عالم اپنی پوری جماعت کے ساتھ آ رہا تھا. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 30-40 قدم دور ہی سے یہ جب منظر دیکھا، پنجتن پاک کا یہ منظر دیکھا. پنجتن بولے تو 5 ٹن، ٹن بولے تو جسم، پاک بولے تو پاک. پنجتن پاک، 5 جسم پاک. سبحان اللہ. کون؟ نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین. 5 اس بنیاد پر پنجتن پاک. ٹھیک ہے. یہ 5 کا منظر دیکھیے آپ. حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، حسین گود میں ہے، فاطمہ نبی کے پیچھے ہے پردہ کے ساتھ، علی ان کے پیچھے مکمل پردہ ہو گیا. سبحان اللہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے. وہاں پر بھی پردے کا کتنا بڑا اہتمام. سبحان اللہ. سامنے بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں. یہ پردے کا عظیم نقطہ ہے. سبحان اللہ. کا ریڈی ہو؟ ہاں میں دعا کروں گا تم سب آمین کہنا. ٹھیک ہے. اتنے میں وہ سب جو کھڑے تھے وہ سب اس کا عالم کہنے لگا اس طرح سے ہاتھ کر کے رک جاؤ رک جاؤ. کہا کیا ہوا حضرت؟ اب آج کے حساب سے سمجھا رہا ہوں. نہیں اپن لوگ بھی عالم صاحب کو یہ بولیں گے کیا ہوا حضرت؟ کہیں کھڑے ہو گئے تو کیا ہوا حضرت؟ اچانک کہا رکو 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 نکو جاؤ. گئے تو مٹ جاتے، جل جاتے، خاک ہو جاتے، اور یہی نہیں پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی. پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی. کیونکہ میں اتنے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے کہیں کہ پہاڑ ریزا ریزا کر دے تو کر دیتا. الٹا پلٹا سب کر دیتا، جو مانگے کر دیتا. وہ کیا کہ صرف چہرے کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیں ابھی الفاظ نہیں، چہرے کو دیکھ رہا ہوں. چہرے میں وہ تاثیر دیکھیں آپ. سبحان اللہ. آل رسول کو آج بھی آپ دیکھیے تو ایک کشش ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی. سادات جو صحیح سچے صحیح عقیدہ سادات ہوتے ہیں ان میں کشش ہوتی ہے. الحمدللہ. خیر تو لوٹ چلو. اب وہ ظاہر ہے اب میرے بھی مریدہ اگر اچانک وقت پہ بول دیے چلو چلو گھر، ارے کیا جی کیسا جی عین وقت پر لوٹ گئے، ایسا کیسا کرے؟ ہاں تو ایسا کیسا کر سکتے آپ؟ چلو میں جو کہہ رہا ہوں ہاں لوٹ گئے نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ سنو اگر وہ ایک قدم بھی وہ لوگ آگے بڑھاتے نا تو قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روئے زمین سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا اور ان سب کا چہرہ سور اور بندر کر دیتا اللہ تعالیٰ. ایسی آگ لگاتا کہ اس عیسائی کے آس پاس کے چڑیے بھی مر جاتے، پرندے بھی مر جاتے. قریب تھا عذاب. بالکل نجران کے لوگوں کے اوپر عذاب آنا طے ہو چکا تھا اگر وہ ایک قدم بھی بڑھا دیتے. اچھا کس کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹے؟ پنجتن پاک کو دیکھ کر پیچھے ہٹے. اور کیا کہہ پیچھے ہٹے؟ اگر چاہتے ہو عیسائیت کو باقی رکھنا، پیچھے ہٹنا بتا رہا ہے کہ دین اسلام حق ہے، عیسائیت باطل ہے. جملے پہ غور کریں آپ. ٹھیک ہے. اور ان 5 کی عظمت اور اسٹرانگنس بتاتی ہے کہ اگر یہ دعا یا کسی کے لیے کچھ بھی کہہ دے وہ ہو کر رہے گا. آپ سمجھ رہے ہو کر رہے گا. اور یہ جب قرآنی بات کہہ رہا ہوں میں، ابن کثیر نے بڑی بڑی کتابوں کے مفسرین نے اس آیت کے تحت کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منظر. ہم تو ابھی ایسے ہی بول رہے ہیں نا، لیکن اب آیت بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو ایک یقین ہو. قرآن کہتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. حبیب مکرم
जो कोई भी आपसे हुज्जत करे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, फीह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वो सन ऑफ गॉड है, वो माबूद है, वो ये है, वो ऐसा है नहीं, बाद इसके कि आपके पास इल्म यकीनी आ चुका है अल्लाह की तरफ से, तो क्या करें? आपको मैं बता रहा हूं प्रोसीजर ऑफ तौहीद। फकुल, तो आप कहना तालो नदो अबनाना, आओ लेकर, हम भी अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम भी अपने बेटों को बुलाओ। नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम, हम भी अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम भी अपनी औरतों को बुलाओ। हम भी अपनी जानों को बुलाते हैं, तुम भी अपनी जानों को बुलाओ, लेकर आओ। ये सब कहा गया। मैं इसमें सिर्फ पहले लफ्ज को बताना चाहता हूं कि अल्लाह पाक ने क्या कहा, अपने बेटों को बुलाओ, हम भी बुलाते हैं। अब जरा मंजर हमने जो भी बताया, इनमें ना अली नबी के बेटे हैं, ना हुसैन नबी के बेटे हैं, ना हसन नबी के बेटे हैं। हसन हुसैन अली के बेटे हैं, फातिमा के बेटे हैं, नबी के नवासे हैं, और अली चचा के बेटे हैं, नबी के बेटे नहीं। लेकिन कुरान क्या कह रहा है इस आयत में? नबी ने कहा तुम बुलाओ अपने बेटों को, हम भी अपने बेटों को बुलाते हैं। इसका साफ मतलब यह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि बेटों को हम बुलाते हैं और हसन हुसैन और अली का वहां पर हाजिर होना, इस बात की दलील है कि कुरान में इमाम अली मकाम हसनैन करीमैन को नबी का बेटा शुमार किया है। सुभान। इसीलिए अब ये इसी आयत से भी एक हिकमत मालूम हुई कि नस्ल किससे चलती है? नस्ल बेटों से चलती नहीं। तुम लोग तो ज्यादा समझते होंगे, हाँ बेटी पैदा किए तो तलाक, मां यही करते ना, क्या कर रहे हैं आज के लोग? नस्ल कैसे चलती? अफसोस तो होता औरतों पर जब बोलती कि नस्ल कैसे चलती। अगर नस्ल बेटों से चलती तो तू कैसे पैदा हो गई मां? आजकल की औरतें जो बोलती नहीं बेटा होना तो होना, औरत होकर के बोल रही बेटा होना तो होना करते, उन्हें खुद बेटी पैदा होकर बेटा होना तो करते नहीं। नस्ल अल्लाह जो जिससे जैसे बाकी रखना चाहे आपको बाकी रखेगा। आपको लाखों औलाद दे दे, एक भी नस्ल बाकी नहीं। क्या कुफारा ने अरब को औलाद नहीं थी? वह बनी न शहूदा, वलीद बिन मुगीरा को इतने बच्चे थे, सब बच्चे हाजिर ताकतवर, लेकिन आज कोई है नस्ल? अल्लाह पाक जिसे चाहे उसे बाकी रखता है। तो अल्लाह इस आयत से एक हिकमत भी दिया मेरे हबीब। दुनिया का दस्तूर है वो दुनिया का दस्तूर है, तौहीदी दस्तूर ये है कि मैं कह रहा हूं कि हसन हुसैन तेरे बेटे हैं, तब दुनिया भी ये दस्तूर बनाने के बेटों से नस्ल चलती है। तो हसन और हुसैन की आल औलाद मुस्तफा की औलाद है। इसलिए आज जो औलाद रसूल कहते हैं ना सादात, वो इसलिए नहीं कि वाकई में नबी की औलाद है, नहीं, वो कुरान की बुनियाद पर कहते हैं कि हसन और हुसैन को अल्लाह ने नबी के बेटों में शुमार किया है। सुभान। इब्न का लफ्ज कहा है, नवासे का लफ्ज नहीं कहा है। इब्न अबना, बेटों को बुलाएं। अब इससे आपको क्या ज़हन मिला कि बातिल के मुकाबले में हसन और हुसैन है। इसी से आपको करबला की जंग का फैसला भी आसान हो गया, फैसला करना भी आसान हो गया कि जब कल बातिल के मुकाबले में नबी ने यूज किया इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, समझ गए आप? इसका मतलब यह हुआ कि खुदा की नजर, रसूल की नजर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पर होती। गोया जब भी किसी के मुकाबले में हुसैन आएंगे, मुकाबिल जो भी हुसैन के आएगा वो बातिल होगा। अपोजिशन बनकर जो भी आएगा हुसैन का वो बातिल होगा। करबला में यजीद आया, फैसला कुरानी है कि यजीद बातिल है, हुसैन हक है। तब करबला की जंग भी समझ में आ गई, वो सियासी जंग नहीं थी, वो हक तो बातिल की जंग थी। क्योंकि वहां पर भी देखे आप क्या लेकर आए थे, आप हक पर है, हम हक पर है, वह दिन भी लेकर, यहां पर भी यजीद वही तो कह रहा था, नाजायज को जायज कह रहा था, ढोल ताशे को हलाल कह रहा था, हराम करदा औरतों से शादी को हलाल कह रहा था। जो हुसैन नबी की शरीयत पर लोग करना चाह रहे थे वो कह रहा था नहीं, हम जो कहेंगे वही शरीयत है। यानी अपनी तबीयत को शरीयत बनाना चाहता था और हुसैन मोहम्मद की शरीयत को कायम रखना चाहते थे। मालूम यह हुआ कि जब भी कोई हुसैन के मुकाबले में, सुबह कयामत तक हुसैनियत के मुकाबले में जो कोई भी आएगा वो आंख बंद करके बातिल होगा।
बगैर तहकीक के फैसला इलाही और फैसला कुरानी है कि वो बातिल है। अब किसी भी हाल में नौजवानों, कभी भी किसी भी पूरी किताब में कह रहा हूं, अगर कोई ला करके दे दे और यजीद को हक साबित करे, सारी किताब जला डालो आप, एक हुसैन काफी है तुम्हारे। क्यों? इसलिए कि कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं है, और कुरान ने जब बेटों में शुमार किया है, अब आप समझ सकते हैं वही हक को बातिल के वक्त खाली ऐसे ही इंटरवेंशन करा दिया जाता है तो हाँ बेटे हैं बस बोल दिए, लेकिन हक को बातिल के वक्त इसका मतलब यह हुआ कि ये बेटा हक है और इसके मुकाबले में आने वाला बातिल है। सही है कि नहीं? ये बेटा हक है और इसके मुकाबले में आने वाला बातिल है, चाहे वो 60 साल के बाद आए या आज आए या सुबह क़यामत तक। यजीद एक शख्सियत नहीं, यजीद एक तहरीक है, जैसे हुसैन एक तहरीक है। हुसैन हक की तहरीक है और यजीद बातिल की तहरीक। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, हरमैन की अजमत को बचाया है हुसैन ने। यजीद तो पामाल कर दिया था, घोड़े को दौड़ाया। मैं बताना बस इतना समझ जाइए कि वो हुकूमत उस वही का तो था, तख्त दमिश्क में था, लेकिन हुकूमत मक्का मदीने का भी उसके अंदर, तब ना वो मजबूर कर रहा था सबको। आप जरा गौर की, 4 साल कमोबेश हुकूमत करने वाला तारीख के औराक से ऐसा मिट गया, ऐसा निगेटिव हो गया कि आप समझते हैं कि आज अगर नाम घर में ले लिया जाए तो मुझे लगता है कि थप्पड़ लग जाएंगे मम्मी के कि डोली नसीब ना होगी, किस बदबख्त का नाम ले लिया तुमने। लेकिन हुसैन एक दिन भी तख्त पर नहीं बैठे और सारे मुसलमानों की हुकूमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं कहा बादशाह हुसैन क्यों कहा गया? बादशाह हुसैन बादशाह क्यों है? वो दिलों पर हुकूमत करने वाले बादशाह हैं, और दिल जब तक बाकी रहेगा हुसैन की बादशाहत बाकी रहेगी। दिल खराब होगा तब बादशाहत का उन्वान, वो तो रहेगा अपनी जगह पर, लेकिन बादशाहत सही दिल पर आज भी करते हैं हुसैन। तख्त पर न बैठ करके भी हुसैन हाकिम है, ये तख्त पर बैठ करके भी बदबख्त हमेशा के लिए लानती बन गया है। हुसैन हक का उन्वान है, और हुसैन के मुकाबले में मैंने जब तहरीक कह दिया है, जब मिशन कह दिया तो इसको समझिए आप। मैं असल जहन ये देने जा रहा हूं कि हरमैन तय्यबैन के तहफ़्फ़ुज़ का नाम हुसैन है। हुसैन अगर हरमैन को न छोड़ते तो हरम न बचता। जुमले पे गौर की, कभी कभी घर बनाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता घर में रहकर आप घर नहीं बना सकते। सही है कि नहीं? घर में बनाए तो गिर जाता जी, बाहर जाना पड़ता। तो हरम को बचाने के लिए हरम से निकलना पड़ा। अगर नहीं निकलते, वहीं रह जाते और बादल नाखास्ता बैअत कर लेते तो जो यजीद कहता वो नाफिज हो जाता। तो हराम को हलाल, शराब को हलाल, अल्कोहल को हलाल, जितनी भी चीजें हैं सबको हलाल कर दिया था। ढोल बाजे ताशे लाल, आजकल नजर आ रहे हैं ढोल बाजे ताशे, ये सब यजीदियत है, ये हुसैनियत नहीं है। ये ढोल ताशे बाजे ताशे ये सब यजीदी फिक्र है, ये सबको हलाल कह दिया था, कर दिया था। अय्याशी, शराब में लतपत, वो मरा भी है तो शराब में, औरत शराब पीते पिलाते पिलाते उसी में मर गया, उसी में धुत मर गया। मैं बताने जा रहा हूं कि हरम से क्यों निकले हुसैन, जबकि 1 लाख का सवाब है। काबा में नमाज पढ़े तो 1 लाख का सवाब, मदीना में पढ़े तो 50,000 का सवाब, करबला में पढ़े तो ऐसा है कोई हदीस में नहीं है। फिर भी मक्का मदीना को छोड़ दिए, और ऐसा भी नहीं कि किराए पे रह रहे थे, जाती था घर मदीना में। वो जाए वतन है, जाए विलादत है, पैदाइश की जगह है, अपना घर है जाती, फिर भी छोड़ रहे। सवाब का मामला इतना आला, नाना वहां, अम्मी वहां, पूरे लोग वहां रिस्पेक्टेड बने हुए हैं सबके, इतना अजीम माहौल छोड़कर क्यों? किराए का तो अनुमान नहीं था ना, फिर भी क्यों छोड़े? ये छोड़ना बचाने के लिए था, ये छोड़ना ये बचाने के लिए था। अगर न छोड़ो हरम को तो हरम की हिरमत नहीं बचेगी, न छोड़ो मक्का मदीना को तो इसकी अजमत न बचेगी। मैं इससे एक जुमला देना चाहता हूं जो कैच कर लीजिए, क्योंकि कुरान और शरीयत क़यामत तक के लिए हिदायत है।
सोचिए, हरमैन को बचाने के लिए बुरे कदम, अब बुरे कदम से मुराद कलमा पढ़ने वाला, बुतपरस्त नहीं था, शिर्क नहीं करता था खुल्लम खुल्ला, कलमा पढ़ने वाला था वो। जाहिर है बैत वगैरह का कॉन्सेप्ट तो मुसलमानों ही में है ना, कभी सुने कि हिंदुआ के इतने मुरीदा है? नहीं नहीं, बैत वगैरह ये सब मुसलमानों, तो बैत का कॉन्सेप्ट, हाकिम जाबिर जरूर, जालिम फासिक जानी बदकार जरूर, लेकिन कलमा पढ़ने वाला था। मैं इससे यह ध्यान दे रहा हूं, कलमा पढ़ने वाले को हुसैन ने कबूल नहीं किया, और आज का किंग खुलेआम यहूदी ट्रंप को प्रोटोकॉल के जरिए से हरमैन में ला रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैंने इसीलिए कहा एक मिशन है, हुसैनियत एक मिशन है, एक तहरीक है, यजीदियत एक तहरीक है। आज भी हरमैन सैयदैन का बादशाह यजीदी तहरीक पर चल रहा है। उम्मीद है कि कोई न कोई हुसैनी परचम लेकर उठेगा इंशाअल्लाह। तो हुसैनियत एक तहरीक है, हुसैनियत हक का प्रचार है, हुसैनियत शरीयत का तहफ्फुज़ है, हुसैनियत हरमैन का वकार है, हुसैनियत एहसास मुस्तफा है, हुसैनियत मुस्तफा की रजा है, हुसैनियत अल्लाह का पॉजिटिव इन्वान है, हुसैनियत तौहीद और रिसालत का पॉजिटिव इन्वान है, हुसैनियत ऑल इन ऑल पॉजिटिविटी है, और यजीदियत ऑल इन ऑल नेगेटिविटी है। ना होने का नाम हुसैन है और होने का नाम है, एक ना होने का नाम यजीद है और होने का नाम हुसैन है। आप इस बात को इस आयत से समझिए। सूरह बकरा पारा नंबर 2 की फर्स्ट पेज की आयत करीमा सुनिए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की हिजरत करके गए, कितने दिन वहां नमाज पढ़े? 16 महीना या 17 महीना तक, है ना, कमो बेश जितने दिन भी। किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़े? बैतुल मुकद्दस की तरफ। अल्लाह ताला बैतुल मुकद्दस की अजमत को बाजियाब फरमाए, वहां के लोगों की हिफाजत फरमाए, जालिमों को तबाह बर्बाद कर दे, यजीदियत का जैसे कल खात्मा हुआ आज भी कर दे। ठीक है, तो 16 महीना 17 महीना तक, और वहीं से मेराज में भी गए। नमाज किधर मुंह करके पढ़ते थे? बोलना, हमारा दर्स होता, तकरीर नहीं होती। ठीक है, किधर मुंह करके पढ़ते थे? बैतुल मुकद्दस की तरफ। ठीक है, उसको क़िबला अव्वल भी बोलते। क़िबला अव्वल, क़िबला अव्वल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मक्का से जो हिजरत करे तो नमाज की फर्जियत के 1 साल फौरन बाद हुई। सही है ना? जब नमाज मेराज में तशरीफ ले गए, नमाज भी, तो अब जब इधर हुआ तब इधर किबला करने का मौका ही नहीं, तो उधर गए तो उधर भी किबला करने का मौका, इसलिए किबला अव्वल उसी को बोलते हैं। समझ रहे? नमाज फर्ज हुई तो किबला वही बना। ठीक है, कौन बना? बैतुल मुकद्दस। ठीक है, फलस्तीन, यरूशलेम, ये सब जुमला आता है, इसलिए सब बोल करके बैतुल मुकद्दस, किबला अव्वल, पॉइंट ऑफ सलाह, किबला। ठीक है, तो नमाज तो पढ़ते थे आका, लेकिन अंदर की ख्वाहिश ये थी कि जिस काबा को छोड़ के आया है वो किबला बन जाता तो अच्छा था। अंदर अंदर बोले नहीं एक बार भी अल्लाह से, अल्फाज में बोले नहीं, हर बात तो बोले लेकिन ये बात बोले नहीं। ऐसे ही ख्वाहिश हमेशा होती। एक मौका ऐसा भी आया कि आइन नमाज है, अब जोहर की नमाज है या असर की नमाज, 2 रकात मुकम्मल भी हो चुकी है, 4 रकात वाली नमाज ही में है। इतनी ख्वाहिश परवान चढ़ी, ख्वाहिश की इंतहा कहे आप, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको क्या हुक्म है? नमाज पढ़े तो ऊपर देखना या आजू बाजू देखना? हाँ, इधर भी नहीं देखना, ऊपर भी नहीं देखना, सामने देखना। ठीक है, सामने देखना, सजदागाह को देखना। ठीक है, वहीं पर, उसके आगे चेहरा नहीं करना, जहां सजदा करते हैं ना वहीं देखना। ये हमारे लिए हुक्म है, आगे पीछे ज्यादा इधर उधर नहीं देख सकते, वरना नमाज चली जाती, नमाज नहीं होती। वहां देखना है आपको। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकात मुकम्मल भी हो गई है, ऐन नमाज में वहां नहीं ऊपर देख रहे हैं। अंदाज मेरा किस्से की तरह है, लेकिन ये सब कुरान की आयत बता रहा हूं मैं, और किस्से की तरह इसलिए ताकि आप समझे। आप जो अंदर अंदर से ये नर्वस हो रहे हो ना, वो नर्वस को खत्म कर रहा हूं। अब नर्वस ना होइए, एकदम बेहतरीन बैठिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्पायर होइए यार जिक्र अहले बैत से, अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रॉनिक्स लाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बादशाह हुसैन है, अल्हम्दुलिल्लाह। मजबूर नहीं है, मजलूम है, जुल्म हुआ है, मजबूर नहीं है, बादशाह है हुसैन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी ऊपर चेहरा देख रहे हैं,
اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے یہ تھا کہ جبرائیل کو بھیج کر نبی کو کہا جائے اے نبی چہرہ نیچے کرنا نماز میں، یہ ہونا چاہیے۔ آج کے وہابی اہل حدیث ہوں تو یہی جملہ بولیں گے، ادب و احترام تو ختم ہو گیا ایک دم، ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں فتوے لگا دیتے۔ لیکن ذرا دیکھیں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، فرسٹ پیج میں سورہ بقرہ میں سیکنڈ آیت کو دیکھیں، تھرڈ آیت، فرسٹ آیت سیقول السفہاء، سیکنڈ آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور تھرڈ آیت ہے قد نرا، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، سما بولے تو آسمان، حبیب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا؟ اللہ پاک کہہ رہا۔ کن کو؟ اپنے حبیب کو، کیونکہ نماز میں اپنے چہرے کو آپ بار بار اوپر کی طرف کر رہے تھے نماز کی حالت۔ اللہ پاک نہ جبرائیل کو بھیجا اس لیے کہ نیچے کریں، بلکہ بھیجا بھی تو کہا حبیب ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے تو نہیں کہا تھا کچھ بھی، اور ہم جان رہے ہیں کہ آپ اندر میں کیا فیل کر رہے ہیں، ہم آپ کی فیلنگ کو جان رہے ہیں۔ جملے پہ غور کریں، آپ اندر اندر آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا تمنا ہے، وہ بھی ہم جان رہے ہیں۔ ہم آپ کے بولنے کا انتظار نہیں کریں گے میرے حبیب، ہم آپ کی خواہش کا احترام کریں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جس قبلہ کو چاہتے ہیں قبلہ بنانا، اپنا چہرہ عین نماز میں ادھر کر دیجیے، آپ جائیے۔ انداز دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا سننے میں بھی، سبحان اللہ، کیسا اچھا لگ رہا جی۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے لیے آپ کی خاطر اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس قبلہ کو آپ پسند کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا خدا کہ میری پسند یہ ہے، میری پسند یہ، آپ جسے پسند کر رہے ہیں، رضا کا لفظ ہے، آپ کی رضا جس میں ہے کہ پوائنٹ آف صلاح کعبہ بنے، تو ہم آپ کی رضا کا احترام کرتے ہیں۔ دیر کیوں؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف آئیں، نماز میں اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ اب آپ بتائیے، امام صاحب ابھی یہاں نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے، اب اگر چہرہ پھیر لیں تب ان کے امام بننے کے لیے لازم ہے کہ جو سب سے لاسٹ میں مصلی ہے وہاں پر جائیں، اور لاسٹ والا یہاں، آپ سمجھیے اس بات کو، جب عین نماز میں چہرہ پھیرے ہیں، حکم ہو گیا ہے، امامت سے برطرفی کا حکم نہیں ہوا ہے، چہرہ صرف پھیر لینا، 2 رکعت مکمل ہو چکی، ابھی 2 رکعت اور پڑھانا ہے۔ منظر محسوس کیجیے، آپ نبی سب سے آگے ہیں، سب سے لاسٹ والے جو صحابی ہیں، اب وہاں جانا پڑے گا، اور لاسٹ والے کو یہاں فرسٹ میں آنا پڑے گا۔ کیسے گئے ہوں گے نبی؟ اور صحابہ بھی کیا، وہ صحابی بھی نہیں جو نبی کی ادا پر اعتراض کرے، سبحان اللہ۔ جب نبی جانے لگے تو صحابہ تو یہی سوچ رہے ہیں کہ شریعت یہی تو ہے، کہیں ہمارے لیے یہی تو نہیں حکم ہوگا کہ ہم بھی نماز میں آپ چلیں گے۔ کبھی اعتراض نہ کرنے کا نام صحابیت ہے۔ آج صحابیت کو عجب طرف پروموٹ کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ صحابیت اس عظیم شخصیت کو کہتے ہیں کہ نبی کی ادا ہو اور صحابہ فدا ہو۔ بس گئے سارے صحابہ جو بڑے بڑے تھے نبی کے پیچھے پیچھے، اور پیچھے والے سب سے آگے تھے، نماز کی صف بن گئی۔ کیا نماز ہوئی ہوگی، اللہ اللہ۔ ہمارے یہاں ایسا ہو تو فٹاک سے کمیٹی والے آ کر بولے تھے امام صاحب کو نکالا جائے، یہ کیا کر رہے ہیں، مذاقاں کر رہے ہیں نہیں، الٹے پلٹے کہاں کر رہے ہیں، کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی وہ نماز، خدا کی قسم ایسی نماز وہ زمین میں دیکھا ہی نہیں جس نماز پر خدا مہر رضا لگا رہا ہے، خوشنودی کی مہر لگا رہا ہے۔ نماز قبلہ بدل گیا۔ اب بس یہ بات تو ہو گئی، یہ یہاں تک بیان تو سمجھیں میلاد النبی کا بیان تھا، لیکن مجھے ذکر اہل بیت اس کو پک کرنا ہے۔ ایک لفظ ہے قبلتن ترضاہا، حبیب آپ جسے پسند کرے وہی قبلہ بنے گا۔ یہاں پر نبی نے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، خواہش کا احساس کیا تھا۔ نبی نے خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، الفاظ سے نہیں کہا تھا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ کعبہ بنا دے، صحیح ہے، نہیں کیا تھا، بلا تشبیہ۔ آخری جملہ سنیے،
بلا تشبیہ کعبہ کی طرف کائنات کا ہر مصلی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کعبہ قبلہ کیوں بنا؟ اس کی وجہ چہرے مصطفیٰ ہے، اس کی وجہ چہرے مصطفیٰ ہے۔ نبی نے الفاظ میں بھی نہیں مانگا، صرف احساس کیا، اس احساس کا احترام رب نے فرمایا اور کہا بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ کرنے والے میرے ہی لیے نماز پڑھتے تھے، کعبہ کی طرف بھی چہرہ کرنے والے میرے ہی لیے نماز پڑھیں گے، لیکن صبح قیامت تک یہ احساس ضرور ہوگا کہ للہ المشرق والمغرب، آسمان و زمین چہار جانب کا میں ہی مالک ہوں، جس طرف بھی چہرہ کرو گے مجھے ہی پاؤ گے، میرا ہی جلوہ نور، میرا ہی کرم، میری کسی بھی طرف تم اپنا چہرہ کرو میں ہی ہوں، چاہے قبلہ ادھر ہو ادھر، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، صحیح ہے، کدھر بھی تم کرو چہرہ، عبادت تو میری، لیکن اب کعبہ کی طرف نظر کرنے والے اور وہ میرا کعبہ شریف کی طرف بولنے والے اور قیامت تک کے مصلیوں پر احساس مصطفیٰ کا یہ احسان میں دینا چاہتا ہوں کہ اے مصلیوں، نماز تم بعد میں پڑھنا، جب کہو گے میرا کعبہ کا شریف کی طرف تو یہ احساس کر لینا کہ یہ کعبہ جو قبلہ بنا ہے میرے حبیب کے رخ مصطفیٰ کی وجہ سے بنا ہے، احساس مصطفیٰ کی وجہ سے بنا ہے۔ لفظ احساس پر غور کیجئے، ظاہر نہیں کیا آپ کے دل میں کیا ہے پتا نہیں، آپ کے اندر کی خواہش کیا ہے ہمیں پتا نہیں، لیکن عالم الغیب والشہادہ رسول اللہ سب جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ اللہ سب جانتا میرے حبیب کے دل میں کیا ہے، اور اس جان کو جو دل مصطفیٰ میں تھا اللہ نے ظاہر کیا۔ آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کی چاہت کو میں ظہور کا روپ دے رہا ہوں، آپ کی زبان اگرچہ نہیں بول رہی ہے، میں بلا تشبیہ جملہ دینے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں، اہل بیت کی عظمت کو سمجھو کہ رسول نے پوری کائنات پر، سارے نمازیوں پر پوائنٹ آف سلام کی وجہ احساس مصطفیٰ، الفاظ مصطفیٰ نہیں، احساس مصطفیٰ کی بنیاد پر چہرہ جس کعبہ کی طرف کر کے تم قبلہ بناتے ہو وہ مصطفیٰ کا احساس ہے، اور حسن اور حسین مصطفیٰ کا احساس نہیں الفاظ بھی ہیں۔ صرف احساس نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، بلکہ الفاظ دیا، اے اللہ انی احبہما فاحبہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ اور سنیے آگے، جو ان دونوں سے پیار کریں گے ان سے بھی تو پیار کر۔ دوسری حدیث میں اللہ میں ان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ یہ بتائیے آپ کے اندر کا احساس زیادہ اہم ہے یا الفاظ؟ آپ کسی کے داماد ہیں، اندر کیا سوچے ہیں سب کیا معلوم، لیکن آپ بول دیے کہ میں وہ اپارٹمنٹ میرا ہونا تھا، تو ذرا سے سوچنا پڑے گا نا ان کو، ہے کہ نہیں؟ تو اندر کیا ہے آپ کی، یہ کس کو معلوم، کیا پوری کریں گے لوگ؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ، نبی کے اندر کیا ہے وہ پورا کر رہا ہے، زبان مصطفیٰ سے جو الفاظ نکلے ہوں گے کتنا پورا کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ میں یہی بولنے جا رہا ہوں کہ اہل بیت بالخصوص حسن حسین علی فاطمہ ان سب سے پیار کے الفاظ ہیں، احساس تو اپنی جگہ پر ہے ہی، کیونکہ پہلے احساس جنم لیتا ہے پھر الفاظ جنم لیتا ہے، صحیح ہے نا؟ ابھی آپ نماز پڑھنے آئے ہوں گے، آپ کو جو تکلیف ہوگی وہ اندر پہلے محسوس کیے ہوں گے، پھر جا کر الفاظ سے اللہ سر میں درد ہے دور کر دے، تو پہلے احساس ہوتا ہے پھر الفاظ ہوتا ہے۔ تو نبی کے امام حسین، امام علی مقام حسن و حسین احساس بھی ہے اور الفاظ بھی ہیں۔ اب احساس و الفاظ، احساس سے آپ کو قبلہ ملا ہے، الفاظ سے آپ کو قبلہ کی عظمت ملی ہے، اسی لیے اس قبلہ کو بچانے کے لیے حسین کربلا گئے۔ فلسفہ سمجھ میں آیا؟ جس قبلہ کے احساس مصطفیٰ کی بنیاد پر اللہ نے قبلہ جس کو بنایا کعبہ کو، اسی قبلہ کے احساس مصطفیٰ کے احساس کی بنیاد پر حسین وقار حرم بن کر کے، تحفظ حرم بن کر کے کربلا گئے کہ آج میں خود کو شہید کر کے وقار حرم بچاؤں گا، حرمین کا تحفظ کروں گا، اس کی عظمت کو بچاؤں گا۔ اور آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی قرآن کے اوراق جگمگا رہے ہیں، حرمین کی عظمت وہی جگمگا رہی ہے۔ ہم وہاں کے
कारगुजार टीम का हम नहीं लिहाज करते, हम हरम का लिहाज करते। सोचे जरा, जिस कब्र रसूल को हाजियों ने या देखने वालों ने सिर्फ देख लिया, मैं अजीम हूं या मेरी कब्र अजीम है? जात से अजमत मिलती है ना, निस्बत। जैसे काबा, हुजूर जब नहीं आए थे काबा था कि नहीं? मक्का था ना? बोलते हैं हुजूर जब पैदा नहीं हुए थे, जाहिर नहीं हुए थे, तो काबा था कि नहीं? था ना। लेकिन काबा को अजमत थी, नंगे नाच होते थे, नंगे तवाफ करते थे लोग, कोई इज्जत थी नहीं। अल्लाह फरमाता मेरे हबीब ला उक़सिम बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब अब आ गए हो ना आप, अब काबा को इज्जत मिल जाएगी, अब इस शहर को अजमत मिल जाएगी। इसका मतलब हरमैन की अजमत कदम मुस्तफा में, सुभान अल्लाह। हरमैन तो आप जो एहतराम करते हैं हुजूर के पहले वाले काबा की नहीं, हुजूर के कदम वाले काबा की, निस्बत मोहम्मदी वाले हरमैन की, और इसी बुनियाद पर हम हट को जाते हैं, हम उनकी कारगुजारी की बुनियाद पर नहीं जाते अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा सुनिए, नबी जब कब्र में तशरीफ ले गए तो उस कब्र की जो मिट्टी नबी से टच है वो अर्श आजम से भी अफजल है, वो अर्श आजम से भी अफजल है। जरा बताएंगे आप अफजल क्यों है? आप यही कहेंगे कि वो नबी से टच है। मिट्टी तो बहुत है, हर मिट्टी अफजल नहीं, जो नबी से टच है वो अर्श आजम से भी अफजल है। अब जरा समझिए कि अहले बैत का जिक्र तुम यहां कर रहे हो ना, तुम्हारा जिक्र अर्श आजम से भी ऊपर हो रहा है। क्यों? इसलिए कि नबी से टच होने वाली मिट्टी अर्श से अफजल, जो नबी का खून है वो कितना अफजल होगा, जो नबी का खून है वो कितना अफजल होगा। मिट्टी तो टच होने वाली चीज है ना, टच होने वाली चीज है, अलग चीज है, वो नबी से टच हो जाए तो अफजल, आला, अशरफ, जो खून मुस्तफा है, सुभान अल्लाह, नबी के बेटे हैं वो, तो खून मुस्तफा हो कितने अफजल होंगे। अर्श से ऊपर भी जिक्र हुसैन है, और कुरान पाक में जब है तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद में जिक्र है, अल्लाह की निगाह में जिक्र हुसैन है। बहरहाल पूरी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहें, खास तौर से अली, फातिमा, हसन, हुसैन के लिए, इस एतबार से नहीं कि आप हाथी पर देख रहे हैं, ये अलम देख रहे हैं, ताजिया देख रहे हैं, नहीं, कुरान देख रहे हैं और हुसैन से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह को देख रहे हैं और हुसैन से मोहब्बत कीजिए, रसूल को देख रहे हैं और हुसैन से मोहब्बत कीजिए। ये है स्ट्रांगनेस, ये सब नहीं हमारे किरदार और अमल, ये देश नहीं है मोहब्बत का, देश है कुरान, देश है हदीस। दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, आज की इस खुसूसी नशिस्त को, महफिल को कबूल फरमाए और आप सबके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।